सतगुर सच्चे पातशाह जी की साजी ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ परम पूजनी गुरु प्यारी सतसंगत जीओ। आओ प्रथम फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगत जी कई रोज तो रल मिल करके धन धन बाबा नंद सिंह महाराज नानकसर कलेरां वाले तिन्हां दी माला दे सुचे मोती गरीब नवाज परम पूजनी धन श्री हजूर बाबा मियाँ सिंह महाराज सियाड़ साहब वाले तिन्हां दी सन 1971 तो विदेशां दे विच जा करके विदेशां दीयां संगतां दे उत्ते कीती बख्शिश ते विदेश दी फेरी दा आपां रल मिल हर रोज ही जिहड़ा बिरतांत साझा करदे हां। सो अज दे इस भाग दे विच बाबा जी दी गरीब जैन की जिहड़ी फेरी का जिक्र करते हैं। आओ सारी संगत असीस बख्शियो जी। तो 2 जून सन 1971 ते ठीक शाम के 6 बजे गुरुद्वारा जेड़ा साहब सैफरबुश उत्थे सारी संगत ते गरीब नवाज बाबा जी पहुँच गए। शामां दा जिहड़ा दीवान सजिया। फिर इसे दिन जिहड़ी अगले दिन आने वाली पूर्णमाशी 3 जून की सी वो गरीब जैन गुरुद्वारा साहब विखे इस संगत ने चले जाना। इस करके अज जिहड़ी आ संगत बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई सी। बाबा जी नूं प्रधान अते कई होर पदवंतियां ने बेनती भी की कि कुछ दिन होर इत्थे आप जी विराज के अमृत रूपी बचनां दी वर्खा करो। ते 8:15 बजे ते बाबा जी ने अपने अमृत बई जिहड़े बचन उत्थे प्रारंभ किए। इंग्लैंड दे निवासी तां जाणदे ही हन। बाबा जी ऐसे बचन उत्थे कर रहे हैं भी कहंदे भाई इंग्लैंड निवासी तां जाणदे ही ने कि हर कार ड्राइवर नूं इत्थे दे नक्शे की लोड़ पैंदी है, पर यह लोड़ केवल नवे आदमियों नूं ही पैंदी आ। हर रोज़ का विचरण वाला सुते सिद्धि ठीक रस्ते ते पै के अपने ठिकाने ते अपड़ जाता। आओ असीं भी गुरबाणी का अभ्यास नितनेम बना के करिए ते सिੱਖੀ ਦੇ मार्ग उत्ते सीधे गुरु चरणों की प्रीति वाली थां उत्ते अपड़ जाइए। सतगुरु मिल जावे फिर शस्त्र घोखण की लोड़ नहीं। संगत नूं बेनती है कि गुरु वाले बनो। पूर्णमाशी तो अगले दिन गरीब जैन गुरुद्वारा साहब विखे जिहड़ा अमृत संचार होवेगा। हर जिहड़ा जग्यासू अमृत भुलाखी आके भाई उत्थे अमृत पान कर सकदा है। ते फिर कदों दर्शन होणगे इत्थों दी संगत उत्ते, फिर कदों त्रुठोंगे दियां आवाज़ां जिहड़ियां कन्नां विच पैंदियां छड्ड के बाबा जी फिर अपने आसन नूं चले गए। 3 जून दी जिहड़ा सवेर का निरोल कीर्तन आसाईवार का नितनेम ते हाजरा छक के गरीब नवाज बाबा जी लंडन तो 60 मील दूर बैडफोर्ड नाम के एक शहर में सरदार बलदेव सिंह के गृह 37 वारविक एवेन्यू विच चरण पाउण दे लई गए। ये जिहड़ा प्रेमी बहुत ही दिनों तो हजूर के चरणों में बेनतियां कर रहा सी, जिस दी निमरता प्रेम ते शरधा नूं फल लग्या ते बाबा जी के कोमल हिरदे ने इन्ना लम्मा पैंडा मार के इस दे गृह नूं फिर भाग लाए ते सारे परिवार नूं अतुट खुशियां उत्थे बख्शियां। सत्संग जी दोपहर का जिहड़ा प्रशादा बैडफोर्ड ही छक के फिर दस्से प्रोग्राम के अनुसार बाबा जी शाम के दीवान विच गरीब जैन गुरुद्वारा साहब विखे पहुँच गए। संगत बहुत ही बेसबरी नाल आप जी का इंतजार अखां विछा के कर रहे थे। कीर्तन की जिहड़ी प्रारंभता हो गई ते जिहदा आनंद 7 बजे तक संगत ने माणिया। उस तो उपरंत सौदा रहरास साहिब का पाठ शुरू होया। फिर जिसने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ होर भी एकाग्र कर दित्तियां ते बड़े मगन हो के पावन गुरबाणी के पाठ सरवण करन लगे। सोदर दे पाठ की समाप्ति हुई, उपरंत कीर्तन प्रारंभ हो गया। शब्द कीर्तन तो मगरों बाबा जी ने अपने अमोलक प्रवचन प्रारंभ कर जिस लिए ये सारी संगत जुड़ी हुई सी। भावें इंग्लैंड में आउंदियां ही इस गुरुद्वारा साहब के भाग जागे सी ते हजूर ने चरण पाए सी, पर
ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਰੀ ਜੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੰਤਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਮਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਸਕੇ। ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਚਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਪੁੰਜ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 3 ਮਗਰੋਂ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਜੈਨ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਜਾਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਦਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਥਾਹ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਜਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂਡਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਰਮਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਲੈਟਨੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜੇ। ਫਿਰ 5 ਜੂਨ 1971 ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨਿਤਕਰਮ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈਟਨ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਰਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਜੂਰ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬੜੀ ਹੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ
ਬੜੀ ਹੀ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਕਬੁੱਧ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਈਆ ਕਸਾਇਣ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਟ ਜੂੜੀ ਮੁੱਠੀ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਭਾਵ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰਾਇਆ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ 9 ਜੂਨ 1971 ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਬੱਦਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਗੇਟ ਦੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਵੈਰਾਗ ਚ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਰੁਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਾਲੇ ਦੀ ਟਸ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੋਰੈਸਟ ਗੇਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਸਤੀ। ਸਸਤੀ ਵਸਤੂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਜੂਨ 1971 ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਨ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬੜਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਅੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾੜਨਾ, ਅਗਨੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਉਹ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨ ਬਣਾਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। 8 ਜੂਨ 1971 ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਲਈ ਆਸਣ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਲਿੰਗਮ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6-7 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸਗੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ 450 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਇਹ ਤਾਰਨਹਾਰ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਨਿਤ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਆਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜਸ ਜੋੜੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਂਤ ਤੇ ਚੁੱਪਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਠਾਕੁਰ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ 5000 ਜਾਂ 10000 ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 20-50,000 ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੂਣੀਆਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਕੋਈ 14 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਕੋਈ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਈਂ, ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸਦੇ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਅਵਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੋਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੋਮੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਏ ਤੇ 9 ਜੂਨ 1971 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ
ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀ ਸੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਊਗੀ। ਪੀਵੋ ਪੌਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਫੋਰੈਸਟ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਜੂਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:45 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਗਿਰ ਗਈ। ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੌਰ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰਿਣੀ, ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਰਿਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਕੌਤਕ। ਅੱਗੇ 11 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਪੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਅੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਨ ਬਲੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੈਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਏ ਆਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖਾਨੇ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 49,000 ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਤੇ 7,000 ਰੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 12 ਜੂਨ 1971 ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲੋ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਵੀ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ 4-4, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਮੂਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਾਮਣਾ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੋੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ 130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 13 ਜੂਨ 1971 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਚਰਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ 19 ਮੇਜ ਫੀਲਡ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਸੀ,
ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰਲੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਖਾਇਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਜੂਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੋ। ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਜਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ, ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਾਇਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਹੈ ਸੰਸੇ ਆਦਿਕ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਣਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਚਤਾਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਗਾਈਏ। ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ, ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਆਖਰ ਸਬਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 8:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਹੌਲੇ ਦੀ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਰੀ ਖਿਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆਵੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਰਹੀ ਪਰ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਕਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਚੂਰੀ ਖਾਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੱਤੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੜਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮਿਆ ਨਹੀਂ।
क्योंकि अगे वो हर रोज अपनी शक्ल ਉਹਨੇ शीशे ਵਿੱਚ तक्की हुई सी। उस समझ लिया होर कोई नहीं, मेरा अपना अक्ष ही है। ते हौले दी चूरी खा के वो सौ गया आराम नाल। राजा आया, उसने देखिया वो सारे कुत्ते मरे पे हैं, पर ये किसदा कुत्ता है जिहड़ा चूरी खा के आराम नाल सुत्ता पिया। खोज कड्ढी, पता लग्या कि इस नूं गुर पीर पासों दीक्षा मिली हुई है, इसलिए ये त्योले दी चूरी खा गया। दूजे कुत्ते बिन पीरे सी, वो अपना मूँह शीशियां विच मार मार के मर गए। दृष्टांत दर दृष्टांत अकाल पुरख राजे ने, अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने ये संसार शीशियां का एक महल बनाया होया। इस दे विच त्योले दी चूरी गुरु पीर वाला ही खावेगा। असीं गुरु वाले बणीए, गुरु नानक दे दर तो समत लईए। साध संगत जी, ऐसे अमोलक बचन गुरु वाले बन की प्रेरणा करदिआं बाबा जी ने लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले समाप्ति की। ते 16 जून का जिहड़ा दीवान फिर गिणे मिथे प्रोग्राम अनुसार रामगढ़िया गुरुद्वारा साहिब साऊ थाल विखे ही सजिया। कीर्तन उपरंत बाबा जी ने बचन प्रारंभ किए। अज आप जी ने मांडव ऋषि की साखी का बेरवा दस के संगतां नूं समझाया कि भाई माड़े कर्मां दा फल हर हालत विच भुगतना पैंदा है, चाहे वो किसी जन्म विच जाके भुगतना पवे। बाबा जी ऐसे बचन संगत विच सांझे कर रहे ने। उत्थे एक बारी 2 चोर चोरी करन जा रहे सी। रस्ते विच मांडव ऋषि समाधि विच बैठे हुए सी। तां इन्हां चोरां ने सुख ली, जे अज चोरी का माल चंगा हथ लगे तो उस विचों 10वां दसंध ऋषि की भेटा करांगे। राजे दे महलां विच जा चोरी कीती ते बड़ा धन माल गहणे लत्ते जिहड़े हथ लगे, सोने ते हीरियां दा एक बड़ा हार समाधि विच बैठे उस मांडव ऋषि के गल दे विच दसवंध दे वजों पा दिता। ते मांडव ऋषि तां समाधि विच सी, उन्हां नूं कोई पता ही नहीं कि की गल होई है। पुलिस ने खुरा खोज कढ़ना आरंभिया तो आके मांडव ऋषि नूं फड़िया, क्योंकि मुद्दा गल विच ही सी सारा। ज़्यादा पुछ पड़ताल करन दी भी लोड़ ना समझी ते ऋषि जी नूं राजे दे अगे पेश कर दिता ते जिन्हें जोगी नूं सूली उत्ते चढ़ाउण दा हुक्म दिता। जलादा ने अपने जिहड़ा वो काम कीता, जोगी नूं सूली ते चाढ़ दिता। हुण मांडव ऋषि धर्मराज पास गया, जाके पुछण लगा कि मैनूं 100 जन्म का पता कि कोई इहो जिहा काम नहीं कीता जिस करके मैनूं सूली ते चढ़ना पवे, फिर मैनूं ये किन्ना माड़े कर्मां दी सज़ा दित्ती है। तां धर्मराज ने कहा 100 तो 1 जन्म होर पहलां झात मार। उन्हें इस तरह किया तो जन्म विच मांडव ऋषि 5 साल की बाल अवस्था विच अक्कां उत्ते बैठे टिड्डियां नूं सूलां लंघा के मारदा रहा सी। ये कुकर्म इन्नी घोर तपस्या करन ते भी खड़ा रहा, जिहदे फलस्वरूप सूली ते चढ़ना पिया। हुण मांडव ऋषि ने कहा, मैं तैनूं श्राप दिंदा, तूं ये फैसला ठीक नहीं कीता। तूं एक नादान बच्चे दे गुनाह करके एड्डी वड्डी सज़ा दित्ती, जदों कि 12 साल की उम्र तक माँ बाप जिम्मेवार होंदे ने। ते धर्मराज ने भी अपना कसूर मान लिया ते ऋषि होरां अगे बेनती की कि होर जिहड़ी मर्जी सज़ा दे दवो, पर 3 गल्लां दा संकोच कर लिओ। एक, मैनूं किसी नीचां दे महरिਆਂ दे घर ना जन्म दे। मैनूं ऐसा करियो भी मैं नीचां दे घर ना जन्मां ते मैनूं गुलाम ना बनाई ते कलयुग दा राजा ना बना। पर मांडव ऋषि दे श्राप नाल धर्मराज नूं ये 3 काम करने पे। बाबा जी ऐसा उत्थे बचन संगत विच साझा कर रहे ने। कहंदे बाल्मीक बन के आए, फिर युधिष्ठिर दे जामे विच कलयुग दा भी राजा बनना पिया। सो असीं भाई कुकर्मां तों अपने आप नूं गुरु दे लड़ लग के दूर रखण दा यतन करिए। गुरु नानक पातशाह दा दर मिलिया है ते नितनेम करिए।
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਸਫਲਾ ਬਣਾਈਏ। ਐਸੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। 17 ਜੂਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ, ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਆਸਣ ਤੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਹੁਣ 18 ਜੂਨ 1971 ਹੋਈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਛੇਤੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡੈਟਰਾਇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਡੈਟਰਾਇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਜੋਂ ਐਪਲ, ਸਿਉਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਫਿਲਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਈ ਵੇਰੋਂ ਚੋਟ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਥਰੂ ਬਖੇਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਛੇਤੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟਸ ਦਾ, ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਵੰਡਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਵਿਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, 3 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅੱਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹਜੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਡਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। 12:20 ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੋਲੀ ਕੀਰਤਨੀਆ ਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਫਰਲਾਂਗ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜੰਬੂ ਫਲਾਈਟ 121 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਡਾਣ ਲਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਦਾਸ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਡਿਟਰਾਇਟ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤੀ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਿਦਾਨ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਮਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਮਣ ਆ ਵੀ 6 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਪੂਜੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।